رات میں یعنی آج صبح کے اولین وقتوں پہ نرمل ڈسٹرکٹ میں جو بھینسا اور نرمل کے درمیان میں نرسا پور پولیس اسٹیشن سے آگے رامپور علاقہ آتا ہے، وہاں پر کچھ شرپسند عناصر کی طرف سے 2 مسلم لڑکوں پر جان لیوا حملہ کیا گیا۔ ایشو یہ ہے کہ بھینسے سے تعلق رکھنے والے کلیم نامی ترکاری کے بیپاری ہے، وہ جو ہے نرمل سے ترکاری اٹھا کر بھینسے کی مارکیٹ میں لا کر ترکاری بیچتے ہیں، ہمیشہ روزانہ ان کا روٹین ہے۔ تو روز رات میں جو ہے ان کی گاڑی، ان کا ڈرائیور اور ان کا ایک بچہ جا کے ترکاری بھر کے لے کے آ کے ترکاری بیچتے ہیں۔ تو کل رات میں بھی روٹین کے مطابق یہ لوگ نکلے، ان کا ڈرائیور عبید الدین اور ایک ساتھ میں ایک بچہ تھا، رفیق خان نام ہے، رفیق خان۔ تو جب یہ لوگ جا رہے تھے تو ان کی گاڑی کا جو ڈینوما کا بیلٹ ہے، وہ بیلٹ ٹوٹنے کی وجہ سے ان کی گاڑی میں آواز آ رہی تھی۔ تو نرسا پور پولیس اسٹیشن سے 2.5 کلومیٹر دور پہ رامپور بول کر ایک ولیج ہے، وہاں پر یہ لوگ رک کے گاڑی بازوک لے کے بانٹ اٹھا کے لائٹ ڈال کے دیکھ رہے تھے۔ اچانک وہاں پر ایک 20-25 آدمی ہتھیاروں کے ساتھ آ کر یہ دونوں بچوں پہ حملہ کیے، حملہ کر کے اپنی ان کی کسٹڈی میں رکھ لیے، لوگ کئی دیر تک مارتے رہے۔ تو اس واقعے میں جو ہے دونوں لڑکے زخمی ہیں، جو عبید الدین انہوں بھی زخمی ہیں، اور رفیق خان کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ان کی کل شاید سرجری ہوئیں گی۔ گورنمنٹ ہاسپٹل نرمل میں ان کو شریک کیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں بارہا یہ بات بول رہا ہوں کہ کانگریس کی سرکار آنے کے بعد سے، ریونت ریڈی چیف منسٹر بننے کے بعد سے مسلسل اب یہ 20واں اٹیک ہے 8 مہینے میں اقلیتوں کے اوپر، خاص طور پر مسلمانوں پہ یہ 20واں اٹیک ہے۔ ابھی تک 19 اٹیکس ہوئے ایسے، اور پولیس جو ہے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی کرائم نمبر 103 سیکشن کرائم نمبر 103 آف 2024 یہ جو ہے نرسا پور پولیس اسٹیشن میں ایک FIR ایشو کیا گیا۔ جیسا ہی یہ حملہ ہو رہا تھا، یہ لوگ جو ہے 100 ڈائل کر کے، نہیں یہ لوگ بھینسے میں اپنے لوگوں کو اطلاع کیے، تو وہ لوگ 100 ڈائل کر کے بولے۔ جب پولیس آئی، پولیس آنے میں تاخیر کی، تو بھینسے سے تمام لوگ نے وہاں پر پولیس اسٹیشن پہنچنے کے بعد میں آفیسر سو رہا تھا، اس کو نیند سے جگانے کے بعد میں جا کے پولیس والے یہ 2 لڑکوں کو بچا کر لے کر آئے، تو دونوں زخمی ہیں۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ جو رامپور گاؤں ہے نرسا پور کے آگے نرمل ڈسٹرکٹ کا، گنگادھر یلنا اور ان کے ساتھ ایک 20-25 آدمی تھے جو ان لوگوں پہ حملہ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اب یہاں پر بات سنیے آپ میری، کہ پچھلے جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں، یعنی کانگریس گورنمنٹ ریونت ریڈی چیف منسٹر بننے کے بعد سے لے کے آج 8 مہینے کی تکمیلی میں یہ 20واں واقعہ میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ جہاں پر اگر مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا تو پولیس کا جو ہے یہ بجرنگ دل، RSS، BJP حملہ وروں کے اوپر نرم رویہ رہ رہا ہے، نرم رویہ۔ چاہے آپ جو ہے کوئی بھی واقعہ لیجئے، جنگی چرلا کا واقعہ لیجئے، آپ جو ہے جتنے بھی سابقہ میں واقعے آئے ہیں، تو اب یہ کل رات کے بھی واقعے میں جو کرائم نمبر 103 آف 2024 سیکشنز میں جو کیسز بک کرے، 118 سب سیکشن 1 آف BNS، 118 سب سیکشن 2 ریڈ وتھ 3 آف سب سیکشن 5، یعنی دو لوگ جا کے حملہ کر رہے ہیں، جبکہ حملہ ور 20 سے 25 لوگ ہیں، اور بالکل چھوٹے بچے آپس میں ایک دوسرے کو 2 پچکڑا مار لیتے، ایسا سیکشن لگائے جو ناکے سے بیلیبل ہے، یعنی آج شام میں ان کو پوروں کو بیل دے کے چھوڑ دیتے۔ DSP نرسا پور جو ہے ایک پریس سٹیٹمنٹ دے کے یہ جاری کرے، جبکہ بچے کا ہاتھ ٹوٹا اور جو ہے قتل کی نیت سے حملہ کرے وہ لوگ، تو اٹیمپٹ ٹو مرڈر، یعنی اٹیمپٹ ٹو مرڈر نیا جو سیکشن ہے BNS کا 109 سیکشن 109 آف BNS لگانا چاہیے تھا، لیکن DSP نرسا پور اور SP نرمل ڈسٹرکٹ یہ نہیں لگائے۔ ہمیشہ کی طرح جیسا پچھلے 8 مہینے سے پولیس کا فاشسٹ تنظیمیں RSS BJP کے ورکروں کے تعلق سے جو نرم رویہ ہے، اس حملے میں بھی وہی نرم رویہ دیکھا گیا ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ
कांग्रेस को वोट दिए हैं, जो अक़लियती कायदीन हैं कांग्रेस में, और इतने वाक़यात पेश आते जा रहे हैं। आप एक लिस्ट ऑफ वाक़यात है, आप देख सकते कि एक लिस्ट ऑफ वाक़यात मैं अक्सर बयान करता हूँ। हाल ही में जो वनपर्ती में जो बच्चियों पे हमला हुआ, उसमें भी बेलेबल सेक्शंस है। जो बच्चों का स्कार्फ खींचे, हाथ मोड़े, एसपी वनपर्ती और डीएसपी वनपर्ती मिलके बेलेबल सेक्शंस डाले और आज की तारीख तक उनको भी गिरफ्तार नहीं करे। और मुझे यकीन है कि ये जो वाक़या रामपुर का वाक़या हुआ, नरसापुर यानी निर्मल डिस्ट्रिक्ट का, इनको भी बुलाते, नाके से बेल दे के इनको चला देते वापस। तो आखिर ये क्या हो रहा है? तेलंगाना हैज बिकम द लेबोरेटरी ऑफ आरएसएस वाले अब तेलंगाना को एक लेबोरेटरी बनाकर गुजरात के वैसा माहौल यहाँ पर पैदा करना चाह रहे हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जैसा यहाँ पर माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। मॉब लिंचिंग स्टाइल में मार के मुसलमानों को वीडियो जैसा नॉर्थ इंडिया में बनाया जा रहा है और यहाँ पर कर रहे हैं। अब रही बात यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत है, तो यकीनन हम कांग्रेस के सरबरा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खरगरे जी से हम सवाल करेंगे, और ख़ास तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी साहब से भी हम सवाल करेंगे कि आप जो है पूरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, आपका मुंह क्यों बंद है? ये 20% तेलंगाना में है, आप क्यों खामोश है? आपकी नज़म कब बनेंगी? आपके अशार कब बनेंगे? अक़लियतों पे जो तेलंगाना पे हमला हो रहा, तो आप कब मुंह खोलेंगे रेवंत रेड्डी के खिलाफ में? ये एक पहला सवालिया निशान है। राहुल गांधी, जहां पर बीजेपी रूल स्टेट में कोई दलितों पर अगर हमले होते हैं तो जाते हैं, सर पे हाथ रख के बच्चे को गोद में बिठा के फोटो लेते, उसके झोपड़ी में जाके खाना खाते। लेकिन इस गरीब यहाँ पर मुसलमानों पर जो हमले हो रहे हैं उसके ऊपर आपकी जबान नहीं खुल रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस सूरत से आप मुसलमानों के वोट मांग रहे हैं? कांग्रेस के सरबराह से मेरा सवाल है, राहुल गांधी, आपको शर्म आनी चाहिए। 20 वाक़यात हो गए यहाँ पर, आपके मुंह में जबान नहीं है। आप रेवंत रेड्डी को बुला के दिल्ली में ये पूरे 20 वाक़यात की आप लिस्ट रख के क्यों नहीं पूछते, समझ में नहीं आ रहा। प्रियंका गांधी, आप तो बड़ी अच्छी बात करते हैं, आप आकर जो है अच्छे बातें करके गए। खम्मम में आप जलसा करे, निजामाबाद में आप जो है तेलंगाना में इलेक्शन में मुसलमानों के मीटिंग्स लेके वोट मांगे। 20 हमले हो गए। आखिर कब आप, मेरी बहन, कब आप मुंह खोलेंगे? समझ में नहीं आ रहा। क्या रेवंत रेड्डी आपकी मजबूरी बन गया? क्या रेवंत रेड्डी को आप लोग नहीं पूछ सक रहे? क्या आपकी कमजोरी बन गया क्या रेवंत रेड्डी? ये बात समझ में नहीं आ रहा है। ये निर्मल के वाक़ये पे, ये जो नरसापुर में जो बच्चों पे हमला है, मजलिस बचाओ तहरीक इसकी शदीद मजम्मत करती है मजलिस बचाओ तहरीक। और दोबारा कांग्रेस के तमाम अक़लियती कायदीन से मेरी गुजारिश है कि मुंह खोलो, कुछ तो बोलो यार। कब तक तुम लोग मुंह बंद करके रखेंगे? देखिए, जो चेयरमैन से 5 चेयरमैन से, आप लोग कुर्सी से खबर में जाने वाले नहीं हैं। आप लाइट गाड़ी के लेके खबर में जाने वाले नहीं हैं। कल जो बीआरएस में जो चेयरमैन से, जो ओहदेदार, जो इख्तियार पर थे, जो होम मिनिस्टर थे, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, खामोश थे वो लोग, और आज आप लोग खामोश है। कल जो खामोश थे, आज उनकी क्या हालत है देखिए। आजमपुरे में गली का कुत्ता नहीं पूछ रहा आज उनको वहां पर, तो कल आपकी भी हालत ऐसी हो जाएगी। अगर मुसलमान नाराज हो जाएंगे तेलंगाना से, कांग्रेस तो जाएंगी। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में भी कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। इसलिए ये मेरा मुतालिबा है, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो यार। इसके बारे में एक वीडियो तो बनाओ, मजम्मती बयान तो बनाओ अक़लियती कायदीन। और राहुल गांधी से मेरी इल्तिजा है कि आप कुछ शर्मिंदगी होगी आपको जरूर के 20 वाक़यात में आप खामोश बैठे हुए हैं। आप कुछ बयान दीजिए, एक नोटिस दीजिए। खरगरे जी, आप क्या है? आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपको एक बन करके यरगमाल बना के रखे हैं कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसके अंदर कोई समझ में नहीं आ रहा मेरे को। 20 वाक़यात पर खरगरे जी भी खामोश बैठे हुए हैं। मजलिस बचाओ तहरीक शदीद मजम्मत करती है ये निर्मल के वाक़े का, और पूरे 20 मुकदमा वाक़यात जितने भी पेश आए, जैनूर के वाक़े पे, वनपर्ती के वाक़े पे, चंगी जरले के वाक़े पे, आपके नारकटपल्ली के वाक़े पे, आपके मेदक का वाक़या जो मदरसे में घुस के हमला करे, आपके कामारेड्डी में जो राम मंदिर के इफ्तिताह से पहले जुलूस निकाले, उसके ऊपर जो वाक़यात पेश आए, इसके ऊपर मजलिस बचाओ तहरीक शदीद मजम्मत करती है। और कांग्रेस के कायदीन कान खोल कर सुन लो, ये समझ रहे होंगे कि असेंबली और पार्लियामेंट इंतखाबात हो गए, अब हमारे को मुसलमानों के वोट की ज़रूरत नहीं है। आने वाले 4 रियासतों में, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अगर तुम तेलंगाना के मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे तो। यार जिंदा सोबत बाकी।